امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکرٹری جنرل نیٹو جینس اسٹولٹنبرگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کا مشرق وسطی میں امن برقرار رکھنے کے لیے نیٹو کے کردار کی اہمیت پر زور۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے برطانوی ہم منصب ڈومینک راب کی ملاقات، امریکہ ایران پر تفصیلی گفتگو۔ امریکی صدر کو نیا محاذ کھولنے سے روکنے کے لیے قانون سازی کی تیاری۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ سے روکنے کے لیے آج ایوان نمائندگان میں ووٹنگ ہوگی۔ جنرل سلیمانی کے قتل پر بریفنگ کے دوران ارکان کو حکومتی فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ارکان کو ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی پر تحفظات ہیں۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے وزیر خارجہ اور آرمی چیف کو ٹاسک سونپ دیا۔ شاہ محمود کو فوری طور پر ایران، سعودی عرب، امریکہ کے دوروں کی ہدایت۔ آرمی چیف متعلقہ ملکوں کی عسکری قیادتوں سے بھی رابطے کریں گے۔ آرمی چیف سے امریکی وزیر دفاع کا رابطہ، جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا چاہتے ہیں حالات مزید کشیدہ نہ ہوں، خطے میں امن کے لیے ہر قسم کی کاوش کی حمایت کریں گے۔ پاکستان افغان امن عمل میں کردار ادا کرتا رہے گا، مارک ایسپر نے کہا امریکہ جنگ نہیں چاہتا، ضرورت پڑی تو جارحیت کا جواب دیں گے۔ آرمی چیف سے چین اور ایران کے سفیروں نے ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوجوانوں کے لیے ایک اور اہم منصوبہ، ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آج سے آغاز ہوگا۔ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پروگرام لانچنگ کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم عمران خان آج ہنرمند پاکستان منصوبے کا آغاز کریں گے۔ قانون سازی کی نئی تاریخ، رقم سروسز ایکٹس ترمیمی بل سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور۔ چیئرمین نے تینوں بل صدر کو ارسال کر دیے۔ دستخط کے بعد نئے قوانین نافذ العمل ہو جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی جماعت اسلامی، JUI، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا میپ کی بلز کی مخالفت۔ قومی اسمبلی بھی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے ایکٹس میں ترامیم کی کثرت رائے سے منظوری دے چکی۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز M3 فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ M4 گوجرا سے فیصل آباد، M5 شیر شاہ سے رحیم یار خان تک بھی بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند ہی دھند، ملتان، خانیوال، جہانیہ، احمد پور، یزمان، حاصل پور، ٹبہ سلطان پور میں ہر شے دھند لا گئی، ٹریفک روانی شدید متاثر۔ برطانوی شاہی جوڑے کا اعلیٰ شاہی حیثیت سے دستبردار ہونے کا اعلان، مالی طور پر خود مختار ہونے کے لیے اقدامات کریں گے۔ شہزادہ ہیری اور میگن کا کہنا ہے کہ کئی ماہ تک غور و فکر اور باہمی تبادلہ خیال کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، ملکہ برطانیہ کی مکمل معاونت اور حمایت جاری رکھیں گے۔ برطانیہ کی مستقبل کی ملکہ کیٹ مڈلٹن آج 38ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ شہزادی کیٹ 9 جنوری 1982 کو پیدا ہوئیں۔ اپنی ساس آن جہانی لیڈی ڈیانا کی مانند انہیں بھی دنیا مہربان شہزادی کے طور پر دیکھتی ہے۔ عمر میں بچہ مگر ہنر میں پکا، 10 سالہ چینی لڑکا سنوکر کھیلنے میں چیمپئن، ٹیبل پر بالز کو ایسے پاکٹ کرتا ہے جیسے کوئی بڑا کھلاڑی۔ بچے کی سنوکر کھیلتے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، بڑے بڑے کھلاڑی بھی رش کرنے لگے۔ اور فن کے سلطان کو راہی ملک عدم ہوئے 24 برس بیت گئے۔ سلطان راہی کو پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار کا درجہ حاصل، سینکڑوں پنجابی اور اردو فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، ان کی جاندار اداکاری کو مداح بھول نہیں پائے۔ 20 روزگار کی فراہمی کا سال قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اداروں کی خالی اسامیوں کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ سرکاری اداروں سے نئی پیدا کی جانے والی SNE اسامیوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔
तमाम तफसीलात अलग अलग प्लेटफॉर्मों की सूरत में मुरतब की जाएंगी। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के बेरोज़गार नौजवानों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूबाई हुकूमत ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो अपना मंशूर पेश किया था उसमें वाज़ा किया गया था कि वो पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार फराहम करेगी। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने तमाम सूबाई इदारों, ज़ैली इदारों, खुद मुख्तार इदारों और मकामी हुकूमतों के तहत काम करने वाले इदारों जिनमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वासा वगैरह भी शामिल हैं, उनको हदायत की है कि वो अपने अपने पास ग्रेड 1 से लेकर 9 तक की नॉन गज़टेड असामियों और ग्रेड 17 से लेकर ऊपर तक की गज़टेड असामियों की तफसीलात भिजवाएँ, जिसमें वाज़ा किया जाए कि कितनी असामियाँ खाली हैं। ज़राए का कहना है कि आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। महकमाना सतह पर जो रिक्रूटमेंट कमेटियाँ हैं उनका काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही महकमाना सतह पर ग्रेड 1 से लेकर 9 तक के मुलाजमिन की भर्तियाँ की जाएंगी, जबकि ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड 17 तक और उससे ऊपर की जो असामियाँ हैं उनकी भर्तियाँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सूबाई सरबराह सरदार उस्मान बुज़दार को ख़ुसूसी हदायत जारी की हैं, जिसके पेश नज़र ये अहकामात जारी किए हैं। यही नहीं, हुकूमत पंजाब ने कहा है कि सरकारी इदारों में उनकी इस्तेदार बढ़ाने के लिए ऐसी असामियाँ जो नई बनाने की ज़रूरत है, उन SNE असामियों की भी तफसीलात फराहम की जाए ताकि बेक वक्त ही काम शुरू हो जाए। जी काजी नदीम इकबाल, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। सऊदी हुकूमत का तारीखी मसाजिद के हवाले से बड़ा इकदाम सामने आया है। 40 साल से बंद मसाजिद की बहाली और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद बिन सुलेमान प्रोजेक्ट के तहत तारीखी मसाजिद की बहाली का काम शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 10 मुख्तलिफ अज़ला में 30 मसाजिद को मुकम्मल किया जाएगा। बात करेंगे एडिटर फोरम राना अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना अज़ीम, बताइएगा प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, सऊदी अरब के अंदर पुरानी उन तमाम मसाजिद की दोबारा तमीर और साशोराइज का काम शुरू हो चुका है जो मसाजिद अरसा दराज से बंद पड़ी थी। और पहली दफ़ा सऊदी अरब के अंदर वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने खुद अपनी निगरानी में यह काम शुरू करा दिया है। और सऊदी अरब के अंदर 1432 हिजरी से लेकर आज के दिन तक जो मसाजिद पुरानी तारीखी मसाजिद थी, जिन्हें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामों के साथ मनसूख किया गया था, बल्कि वो मसाजिद जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद तामीर करवाई थी और अब वो मसाजिद बंद पड़ी थी, उन मसाजिद को दोबारा उनके पुराने हदो हाल के मुताबिक तैयार कर दिया गया है। इस पर 5 करोड़ रियाल इब्तदाई तौर पर खर्च आ चुका है, जो पाकिस्तानी 40 से 50 करोड़ रियाल 40 से 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और इन मसाजिद के अंदर ऐसी मसाजिद भी शामिल हैं जिन मसाजिद के मतलब कहा जाता था कि यह सऊदी अरब की तारीख है। 14 इज़ला में, सऊदी अरब के 14 इज़ला में इन मसाजिद के हवाले से काम किया गया है। इब्तदाई तौर पर 30 मसाजिद जो है उनके काम को मुकम्मल करने के बाद उनको नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। सऊदी अरब के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में कदीम तारीखी इमारतों मसाजिद को दोबारा उनकी असल सूरत में सामने लाकर आवाम के लिए, नमाजियों के लिए खोला गया है। और इस तमाम काम की खुद निगरानी जो है वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान कर रहे हैं। और यह तमाम काम भी जो है मोहम्मद बिन सुलेमान प्रोजेक्ट जो है उसके तहत किया जा रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कई मसाजिद जो हैं उनको भी दोबारा बेहतर तरीके से उनकी तज़ीनो आसाइश की जाएगी। और इसके लिए दुनिया भर से बेहतरीन जो कारीगर हैं उनको सऊदी अरब बुलाया गया है। जी आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर की तरह दादू में सर्दी की लहर बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने लुंडे बाजार का रुख कर लिया, लेकिन लुंडे बाजार में महंगी चीजें देखकर मायूस होकर लौटने लगे हैं। दादू से देखेंगे इमदाद अली खुश की रिपोर्ट। दादू में सर्दी की लहर बरकरार, शहरियों ने खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर ली। से परेशान शहरी पुराने स्वेटर्स, कोट, जैकेट्स, कंबल और जूतों समेत दीगर अशिया के महंगे दाम देखकर मजीद परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि एक तरफ सर्दी तो दूसरी तरफ महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। ये महंगी हो गई है, बिल्कुल पहले 300 की थी, अभी 600 की हो गई है। गरीब बंदे किधर जाए, आवाम किधर जाए। ये हुकूमत है कुछ भी नहीं कर रही है, हुकूमत महंगाई बढ़ा रही है। गरीब लोग जो है ना सारा उन्होंने लुंडे की तरफ, बाजार की तरफ किया। इधर भी इतना महंगाई हो गई है, वही मार्केट उसका रेट एक ही हो गया है।
और इंतजाम यहाँ पर तवज्जो दे नहीं रहे, तो भाई गरीबों को लोगों को ये जो लूट रहे तवज्जो तो दे, बहुत हालात खराब है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली खुश, 92 न्यूज़।